तो फरवरी में अगर ज्वाइन। सर मैं आपका रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है, सॉरी। हाँ हाँ इनफ है। हाँ हाँ हाँ। नया जो फास्ट स्टार्ट नया फास्ट स्टार्ट जो एप्लीकेबल है, उसमें अगर कोई अभी ज्वाइन करता है इन द मंथ ऑफ फरवरी, तो ज्वाइनिंग वाला महीना और अगला महीना, मतलब एनरोलमेंट मंथ प्लस 1 मंथ तक, अगर वो U+3 कर लेता है। U+3 का मतलब अपने नीचे कोई भी 3 हीली डिवाइस कर लेता है, कोई भी 3। वो चाहे 3 एसेंशियल हो, या एक एसेंशियल, एक गोल्ड, एक रेजोनेंस हो, या तीनों प्रोफेशनल हो, या तीनों मैग हीली हो, कुछ भी हो, कोई भी 3 अगर कर लेता है, तो ऐसा करने पे उसको दो चीजें कंपनी दे रही है। एक दे रही है रेजोनेंस डिवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट, रेजोनेंस एडिशन। और दूसरा जो उसको चीज मिलेगा वो है जो इसका एक कैश रिसीव हो रहा है 300 यूरो का। 300 यूरो का मतलब होता है 8800, 8800 इंटू 3, क्योंकि 100 यूरो लिया जाता है 8800 रुपीज अपने यहाँ पे। तो इस हिसाब से ये मेरे ख्याल से कितना हो गया, 26,000। 26,400। हम्म। 26,400 रुपये अपने को मिलते हैं अगर U+3 कोई कंप्लीट करता है तो। और अगर एनरोलमेंट प्लस टू का मतलब होता है कि जिस मंथ, जैसे आज फरवरी में ज्वाइन किया है, तो मार्च और अप्रैल, अप्रैल के अंत तक अगर वो उसके नीचे कोई 3 लोग वो भी U+3 कर लेते हैं। U+3 का मतलब होता है कि आपके नीचे के भी कोई जो 3 व्यक्ति थे, उन्होंने भी अपने नीचे तीन 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 लगा दिया, कोई भी ऐसे 3 व्यक्ति हो जाते हैं, तो कंपनी आपको 1,000 यूरो देती है। 1,000 यूरो का मतलब होता है 88,000 रुपया। तो ये एक शुरू के 1 महीने 2 महीने में ये एक अच्छी खासी मतलब फास्ट स्टार्ट में पैसे मिल रहे हैं। और जो फास्ट स्टार्ट डिवाइस बोनस पहले अलग अलग डिवाइस में एडिशंस में अलग अलग होता था, अभी सभी पे 50 यूरो का कर दिया है। 50 यूरो का मतलब 4,400 रुपीज। तो 4,400 रुपीज का फास्ट स्टार्ट डिवाइस बोनस हर एडिशन पे आपको मिलता है फास्ट स्टार्ट ड्यूरेशन के बीच में। मतलब आप कोई सा भी एडिशन उसमें सेल करते हैं, सभी में मिल रहा है। तो जो फास्ट आर्ट प्रमोशंस हैं वो मतलब बदल गए हैं। अब ये हो गए हैं, ये पहले की तरह नहीं रहा है। और मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमको एनरोलमेंट+1 जिस मंथ ज्वाइन किए उसका अगला महीना, और वो वाला में जैसे फरवरी ज्वाइन किए तो मार्च के अंत तक आपको U+3 करना है। U+3 कर लेते हैं अगर, मतलब आपके नीचे कोई भी 3 हीली कर लेते हैं, तो 300 यूरो का कैश मिलता है, मतलब 26,400 रुपए का मिलता है। अब उसके बाद हमारे नीचे के, आपके नीचे के कोई 3 व्यक्ति भी यही काम कर लेते हैं, तो 1,000 यूरो और मिलता है। तो आपको मिला 300 यूरो प्लस 1,000 यूरो प्लस एक फ्री फ्री हीली रेजोनेंस डिवाइस। तो ये वाली चीजें हैं। और आपको वो जो फास्ट स्टार्ट कैश का 50 यूरो का मैंने बताया, वो एप्लीकेबल होगा एनरोलमेंट+1 मंथ। मतलब आपने अगर फरवरी ज्वाइन किया तो मार्च के अंत तक आपको हर एडिशन जो भी आप सक्सेसफुली रेफर करते हो, उसमें आपको 50 यूरो कंपनी एक्स्ट्रा दे रही है। तो ये चीजें हैं, 1,000 यूरो, 300 यूरो और 50 यूरो, यही चीजें हैं। और इसमें फ्री रेजोनेंस डिवाइस बहुत इजीली मिल रही है। मैंने तो इवन ये देखा कि कोई व्यक्ति अगर सिर्फ 23,000 का 3 एसेंशियल भी लगा लेता है, आप सोचो कितना कंपनी दे रही है। 23,000 के 3 एसेंशियल भी लगा लेता है, 23,000 23,000 23,000 मतलब 69,000, 70,000 अगर बिजनेस कर रहा है, तो 70,000 के बिजनेस में भी उसको एक रेजोनेंस डिवाइस फ्री मिल रही है, और 26,400 का कैश मिल रहा है। मतलब रेजोनेंस का अभी जो इस नए रेट में, नए में ऑफर में प्राइस है, वो है 91,000। मतलब 70,000 का बिजनेस दे रहे हो तो 91,000 का आपको रेजोनेंस मिल रहा है, उसके साथ में 26,400 रुपया मिल रहा है। तो ये तो फास्ट स्टार्ट बहुत ही गजब है। मतलब कंपनी ये चाहती है कि आप किसी न किसी तरीके से इसको शुरू करो। तो आई थिंक यही बेसिक पर्पस है। और इसके साथ में जो
फरवरी के ऑफर्स हैं वो आप अच्छा लोग को अच्छा। पता चल गए होंगे। फरवरी के ऑफर्स में प्रोफेशनल का प्राइस है 2,42,700, मतलब लगभग 2,43,000, 2,43,000 अप्रॉक्स प्रोफेशनल का प्राइस है। जिसके साथ में आपको हीली कॉइल और मैग हीली क्लासिक फ्री मिल रहा है। और रेजोनेंस के साथ में वही 1,51,000 है, रेजोनेंस के साथ 91,000 का हो गया है। तो वो प्राइस का डाल दिया और देख लीजिएगा। तो ये दो तीन नई चीजें हैं। इस महीने भी हम फ्री में मैग हीली एसेंशियल मैग हीली प्रोफेशनल कर सकते हैं। मतलब 25 तारीख तक अगर आप कोई भी 3 सेल करते हैं रेजोनेंस या हायर की, तो आपको फ्री मैग हीली प्रोफेशनल मिलता है 25 फरवरी तक। तो इसका भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। एंड बिल्कुल, अभी पूरे तरीके से अगर हम लग जाते हैं, लेवल 1 2 3 में मैक्सिको प्रमोशन चल रहा है, 75 पॉइंट्स करने हैं। तो मैक्सिको के 75 पॉइंट्स के लिए अगर हम लेवल 1 2 3 में 15 टोटल टीम मैनेजर्स अगर हम उत्पन्न कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो 15 टीम मैनेजर्स का मतलब खाली आपके नहीं, या तो आपके कुछ हो गए, दो दो तीन चार आपके हो गए, दो तीन चार आपके लेवल 1 में हो गए, दो तीन चार लेवल 2, दो तीन चार लेवल 3 में हो गए। मतलब ऐसे ऐसे कर करके भी अगर हमने, मतलब आपने कुछ कर दिया, आपके लेवल 1 डाउनलाइन ने कुछ कर दिया, लेवल 2 ने भी कुछ कर लिया, तो इस तरीके से आप 15 टीम मैनेजर्स को प्लान कर सकते हैं मैक्सिको के लिए। और आज तक की कोई ट्रिप को कंपनी ने लग्जरी नहीं बोला था, मैक्सिको की ट्रिप को लग्जरी बोला जा रहा है, वीआईपी ट्रीट बोला जा रहा है। तो बहुत ही मुझे लगता है कि लग्जरियस होगी। और हम में से कई लोग अपनी अपनी परेशानियों को लेके कई बार सोचते हैं कि ये चैलेंज आ रहा है, वो चैलेंज आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि आपको ये देखना है कि आपके पास नई लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, और अपने डेमो को कितना सिंपल रख सकते हैं। और डॉक्टर ना बन के नेटवर्कर बनते हैं। डॉक्टर नहीं बनने से मेरा मतलब है कि आपका मेरा काम इलाज करने का नहीं है। कीड़ी जिस घर में जाएगा वहां तो इलाज होता ही है। हर घर में किसी न किसी को समस्या, रिजल्ट तो मिलता ही है। मगर अपना फोकस हम बिजनेस को प्रोस्पेक्टिंग में लगाएं, सेल को बढ़ाने में लगाएं, न कि सिर्फ व्यक्ति की बीमारी और इलाज में लगाएं। बीमारी इलाज आपके डाउनलाइन वाले लोग करेंगे, थेरेपी सेंटर जो लोग खोल रहे हैं उनका ऑफ कोर्स दायित्व है, वो इलाज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मगर बीइंग नेटवर्कर मैं यही कहूंगा, ऊपर से लीजिए नीचे दे दीजिए, ऊपर से लो नीचे दो, यही नेटवर्किंग है। मीन्स लोगों को, अधिक से अधिक लोगों तक हम हिंदी को सिंपल वे में सूचना करके बताएं। और कंपनी हमेशा, या कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकता, याद रखिए, ड्रीम्स बिकते हैं, विजन बिकते हैं कि अगले 6 महीने में क्या संभावना है, साल भर में क्या संभावना है, अगले 1 साल में क्या संभावना है। और आपके शहर में आप अगर नहीं करोगे तो ये मान के चलो कि कोई और करेगा। ऐसा नहीं है हीली नहीं बिकेगा। वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। बहुत सारी टीमें भारत में प्रयास कर रही हैं, ग्लोबल लीडर्स भी बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके शहरों में और सभी शहरों में घुसने का। तो आप अगर ढीले पड़ोगे, आप नहीं ध्यान दोगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हीली नहीं बढ़ेगा। ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास पहले से है और हमको इसका फायदा उठाना है। हम इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। हाँ, कमियां खामियां हर इंसान में हो सकती है, हर कंपनी में हो सकती है, मगर ये कह सकते हैं कि इंटेंशंस अच्छे हैं। मतलब सोच अच्छी है, विजन अच्छा है कि भाई बड़ा काम करना है, अच्छे से करना है। तो मैं यही आप लोगों से प्लान, मतलब बोलता हूँ कि प्रोडक्ट नहीं बिकता है, ऑफर्स बिकते हैं, ड्रीम्स बिकते हैं। तो ऑफर्स से आप भली भांति वाकिफ हो कि भाई क्या क्या ऑफर्स है, उन ऑफर्स को हम कैसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हीली का क्या लेवल का फ्यूचर हो सकता है। अगर कोई फास्ट स्टार्ट अचीव करता है तो पहले 1 से 2 महीने में क्या इनकम ड्रॉ करेगा वो व्यक्ति, उसका एक चार्ट मैं थोड़ी देर में आपको शेयर करूंगा। वो टीम को प्रमोट करिए। उसके साथ में हम ये प्लान करें कि अब अगला पड़ाव डायरेक्टर वो व्यक्ति कितने महीने में हासिल कर सकता है। पहला पड़ाव है फास्ट स्टार्ट में कि हम जो U+3 और वो 1,000 यूरो, 300 यूरो दोनों हम हासिल करें पहले तो। अब आप सोचिए कितना बढ़िया फास्ट स्टार्ट है। आपके नीचे के 3 व्यक्तियों ने, उन्होंने भी तीन 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 कर लिया, तो आपको लगता है ना काम करने का उनमें से कोई ना कोई एक तो आपको मिल ही जाएगा और आपकी वो लेग चल पड़ेगी। तो कंपनी आपको जबरदस्ती पैसे दे के आपकी लेग चलवाना चाहती है। कितनी अच्छी बात है। मतलब ये सिस्टम अगर किसी का बन गया कि आपके नीचे 3 आप कर लेते हो 1 महीने में,
और उसके बाद एक और महीने में उन लोगों को भी मोटिवेट करते हो कि भाई कोई 3 लोग 3 3 3 कर ले, तो सीधे सीधे से आपको 88,000 रुपए मिल रहे हैं। और आपने अगर 2 महीने में ऐसे अधिक 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 लोगों को प्रोड्यूस कर लिया तो फिर ये नंबर तो और बढ़ सकता है, मतलब नीचे तो डुप्लीकेशन होता चला जाएगा। तो बस मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि जो हमारा वीकली जूम होता है उसमें अधिक से अधिक लोगों को आप अटेंड करवाएं, जूम का फायदा उठाएं, खुद भी अटेंड करें, उससे आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, क्या बोलना है वो भी पता चलेगा। ऑफर्स के डिटेल डिस्कशन के लिए भी हमारा मे बी कल या कल में या कुछ दिनों में एक जूम होगा, उसको भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो बस टीम ऐसे आगे बढ़ी चले। थैंक यू हितेश भाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मेरी जहां जैसी जरूरत हो आप बताइए, मैं प्लीज आपके साथ हूँ हमेशा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना वक्त दिया और हमको थोड़ा सा गाइडलाइन भी दे दिया। और बाकी सब यहाँ पर एक शेर बैठे हुए हैं और अपने अपनी जगह पर माहिरत हैं। तो ये अपना अपना प्लानिंग कर रहे हैं। और आज हम लोगों ने मॉर्निंग में यही तैयारी कर रही थी कि हम पूरा महीना और U+3 के ऊपर जो फोकस करना है तो कैसे करें। तो राजू भाई पूरा मैथमेटिकल हमारे फाइनेंशियल मास्टर है, तो राजू भाई पूरा डिटेलिंग कर रहे हैं हमारे। और मैनेजमेंट साइड में हमारे साथ में कमलेश भाई है। नितिन हमारा क्या बोलते हैं ग्राउंड वर्कर है, पावरफुल दौड़ने वाला है। डॉक्टर साहब हमारे मनोज भाई हैं जो भावनगर से हैं, वो पूरा बिलोंग्स करते हैं और वहां पर उनका मैनेजमेंट और उनका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते रहते हैं। योगेश और जितेंद्र जो है हमारे साथ में हैं, जो अभी इस फोर्स को किस प्रकार डिजाइन करना है और उसके अंदर हम लोग क्या प्राण पूरे, तो सबके अपने अपने अलग अलग दायरे हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं। तो हम लोग एक टीम बन के काम करने का प्रयास कर रहे हैं। सही है सर। सर ये आपका माइक बंद था। हाँ हाँ हाँ, सही है सर, हाँ सही है सर। हाँ, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। ठीक है सर, फिर मिलते थैंक हैं। यू। बाय। थैंक यू। और एक छोटा छोटा पैकेट बाय। खड़ा है बाय। राजू भाई के पीछे, एरिस नाम का हमारा। अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात है, बस ऐसे ही बढ़े चलिए। कीप राइजिंग एंड शाइनिंग। यस यस प्लीज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके ओके। नहीं नहीं और सर, इट्स ऑल फॉर यू ओनली, और क्या काम है। हमने શું यस કરે सर, લોકો ઘેર બાંધી ટેક્સી લઈ લે કોઈને ઓકે। ભણવામાં ખર્ચે सो राजू अभी कंटिन्यू करते हैं, આપણે શરૂ કરીએ આપણું। ચાલો મારો મીટિંગ ચાલી છે મોબાઈલ પર हाँ राजू, हेलो। यस यस कंटिन्यू। ફાસ્ટેગમાં તો કંપનીએ જબરજસ્ત ઓફર મૂકી જ મૂકી, हाँ પણ એનથી બી મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી હોય ને આપણા માટે આ મહિનાની, તો સિનિયર ટીમ મેનેજરની STM ની છે એક્ઝેક્ટલી। કે જે વ્યક્તિ 14મી ફેબ્રુઆરી પહેલા ફક્ત ને ફક્ત 2 ટીમ મેનેજર ક્રિએટ કરે, हाँ તો એ સિનિયર ટીમ મેનેજર બની જાય. અને સિનિયર ટીમ મેનેજર પર એમને બહુ મોટો રિવોર્ડ છે. હવે આપણે પહેલી વાર માર્ક કેલ્ક્યુલેટ પહેલી કરવી વાર જોઈએ। સિનિયર ટીમ મેનેજર પર કંપનીએ માર્કર સિમિકની સિગ્નેચર વાળું કંપનીએ રિઝોનન્સ પ્લસ ડિવાઇસ મૂકેલું છે. हाँ બરાબર, એને જે ઇન્કમ આવવાની તે તો આવવાની જ છે, પણ રિવોર્ડ જે ખરો ને, જે રિવોર્ડ ડાયરેક્ટરની પોસ્ટ પર નહીં મળે તે રિવોર્ડ સિનિયર ટીમ મેનેજરની પોસ્ટ પર છે. ઓકે, હવે આપણે એલોબરેટ કરી જોઈએ કેવી રીતે ડ્રો કરવું છે। એટલે મારું ના ચાલશે, ડ્રોમાં કઈ નહીં, ડ્રો તો પછી કરીશું આપણે. પણ સિનિયર ટીમ મેનેજર એટલે મારું મતલબ એ કહેવાનું કે ફાસ્ટેગમાં આપણે પહેલા 2 ટીમ મેનેજર બનાવવાનો એકદમ ફોકસ કરવો જોઈએ દરેક જણે. ઓકે જો ટીમ મેનેજર તો આજે એવું બનવાનું ને કાલે એવું બનવાનું, બરાબર, પણ જો 2 ટીમ મેનેજર પર ફોકસ કરીને 14મી ફેબ્રુઆરી પહેલા 2 ટીમ મેનેજર ક્રિએટ કરે તો પોતે સિનિયર ટીમ મેનેજર બને જ છે. ઓકે બરાબર, એટલે ટીમ મેનેજરને જે બેનિફિટ મળવાનો તે તો મળવાનો જ. શું રિટર્ન આવે એમાંથી? રિટર્ન કેટલું મળે જુઓ। રિટર્નમાં એવું છે કે એ ટીમ મેનેજર પેલો ભાઈ કઈ પ્રોડક્ટ થી બન્યો ડિવાઇસ થી એના પર રિટર્ન નું કેલ્ક્યુલેશન થાય. આપણે રેઝોનન્સ નું આપણે 80,000 નું મિનિમમ રેઝોનન્સ વિચારીએ તો શું? હા, પણ હું જે ખાલી સિનિયર ટીમ મેનેજર એને ગાઈડ કરીને ટીમ મેનેજર બનાવે ને એની ઇન્કમ ની હું વાત કરું ને,
તો પહેલી વાત તો સિનિયર ટીમ મેનેજર ને જે 2 ટીમ મેનેજર બનાવ્યા એના ફાસ્ટેગ ના જ એને મળે 2 વાર $50 હા 50 યુરો अच्छा 2 જણને 50 ક્રિએટ euro. કર્યા બરાબર છે 50 euro. હમ આપણે એક બાજુ બરાબર કેલ્ક્યુલેટર લેતા જઈએ સાથે સાથે. કોણ કેલ્ક્યુલેટરમાં ધ્યાન આપશે? 50 યુરો ઇન્ટુ 88.11 એટલે કે 4400. હા એ બંને ટીમ મેનેજર માંથી એ તો એને મળવાના જ ફાસ્ટેગ ના ઓકે બરાબર અને પોતે એસટીએમ બન્યો એમના એને 17,400 તો મળે જ છે કંપનીના નીતિ નિયમ પ્રમાણે ઓકે પ્લાનની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે બરાબર અને એ 2 જણને એને ફાસ્ટ બનાવ્યા એના બી એને 4,400 ડબલ વાર મળવાના જ છે કરેક્ટ પણ સૌથી મોટો બેનિફિટ એને શું મળ્યો એને કે આપણી કંપનીના માર્કેટ સિમિકની સિગ્નેચર વાળું જે ડિવાઇસ મળવાનું ને ગોલ્ડ પ્લેટેડ એનું સૌથી મોટો બેનિફિટ છે યસ કારણ કે ગોલ્ડ પ્લેટેડ ડિવાઇસ સિનિયર ટીમ મેનેજર સિવાય બીજા કોઈને મળવાનું નથી બરાબર અને પોતે એસટીએમ બની ગયો એટલે એને ટૂરના પણ એના 5 પોઈન્ટ થઈ ગયા હા એસટીએમ એટલે ટૂરના 5 પોઈન્ટ થઈ ગયા અને જો એને હાયર ડિવિઝન લીધું નીચે એની ડાયરેક્ટ લીગમાં નીચે તો એને એક્ટિવિટી પોઈન્ટ પણ મળશે અને એને 2 ટીમ મેનેજર ક્રિએટ કર્યા કહેવાય તેના પણ એને 10 પોઈન્ટ મળ્યા 10 પોઈન્ટ ત્યાંથી મળશે એટલે એના 15 પોઈન્ટ થઈ જાય અચ્છા બરાબર એવી રીતે સિનિયર ટીમ મેનેજર જેમ અગર એ ડાયરેક્ટ 3 પોતાના નવા કરે છે તો ડાયરેક્ટ 3 પોતાના નવા કરે તો એનો ગ્રોથ ત્યાંથી ડબલ થઈ જાય અને બીજું 2 ટીમ મેનેજર બનાવવા એને 2 સ્પોન્સર માર્યા તો હવે એને એક ત્રીજો સ્પોન્સર એક જ મારવાનો છે એટલે એને 300 યુરો બીજા મળે હા 300 યુરો બીજા મળે કરેક્ટ અચ્છા એમાં કોઈ એટલે રિસ્ટ્રિક્શન નથી કે કયું ડિવાઇસ આપવાનું છે 300 યુરો માટે કોઈ પણ કરી શકાય એસેન્શિયલ બી ચાલે હા ચાલે એટલે કહેવાનો મતલબ 300 યુરો વત્તા 100 યુરો વત્તા એક માર્કેટ સિમિકનું સિગ્નેચર વાળું ડિવાઇસ વત્તા 17,400 વત્તા 8,800 એને ફાસ્ટેગ બનાવ્યા ટીમ મેનેજર તેના અને ડ્યુલ બોનસ 8,800 અને ડ્યુલ બોનસ 400 થયા કહેવાનો મારો મતલબ સૌથી વધારે જે બેનિફિટ મળતો હોય અને ટોટલી બેનિફિટ લેવો હોય તો આ મહિનામાં 14 તારીખ સુધીમાં કોઈ પણ સંજોગોમાં આપણે લોકોએ મેક્સિમમ સિનિયર ટીમ મેનેજર બનવું જોઈએ અને જો આપણે 3 સિનિયર ટીમ મેનેજર બનાવી દે 3 સિનિયર ટીમ મેનેજર આપણા 3 લેગમાં તો યુ આર ડાયરેક્ટર બરાબર 3 સિનિયર ટીમ મેનેજર અલગ અલગ લેગ નો મતલબ થઈ યુ આર ડાયરેક્ટર 12,000 પોઈન્ટ ને 1,000 પોઈન્ટ આમ તેમ થાય એટલે 13,000 ક્રોસ બરાબર મતલબ એક જ કામની અંદર કંપનીએ અઢળક બેનિફિટ આપેલા છે જો આપણે જે વિચારીએ ને તો ફક્ત ને ફક્ત કામ તો આપણે એક જ કરવાનું છે પણ એ કામ આજ મહિનામાં બી કામ પૂરું કરવાનું 25 તારીખે પૂરું કરવાનું પણ એ કામ આપણે 14 તારીખે જ કેમ નહીં પૂરું કરી નાખે કરેક્ટ તો જો તમને મેઘહેલી જે કીધી ને કે 3 સ્પોન્સરે મેઘહેલી તો નીચે જે 2 ટીમ મેનેજર બન્યા અગર એ લોકો મોટા ડિવાઇસ થી બને તે બંને પાર્ટીને મેઘહેલી પણ મળે ફ્રીમાં તમે સમજ્યા વાતને એને મતલબ આપણે જો વ્યવસ્થિત પ્યોર પ્લાનિંગ થી કામ કરીએ તો આ મહિનાની અંદર આપણે 75 પોઈન્ટ આજ મહિનામાં બી ક્રોસ કરી શકાય એવો મહિનાની આ ઓફર છે કરેક્ટ બરાબર પણ મતલબ આ એક મહિનો એવો છે કે આપણી ઘરમાં 29 તારીખે લગ્ન છે અને એ લગ્નની તારીખ આજે આપણે 2 ફેબ્રુઆરીએ મહારાજની ઘેરે ગઈને લગ્ન તારીખ કઢાઈ લાવ્યા પત્રિકા છપાઈ લાવ્યા તો આપણે મેરેજમાં કેટલો જલસો કરવો છે કઈ રીતના કરવો છે તેની આજથી તૈયારી કરીને આજથી જ કામે લાગી જાવ આપણે અને 29 તારીખે કેટલા ફટાકડા ફોડવાના ને કેટલા લોકોને કેવું લગ્નમાં જમાડવાનું કયું કન્યાદાન કેવું કરવાનું એ બધું પ્રોપર પ્લાનિંગ આજે કરી નાખીએ તો તમે ધૂમ ધડાકાભેર હેલીનો ફેબ્રુઆરી મહિનો જોરદાર આપણો જોરદાર એટલે કોઈ વખતે નહીં ગયેલો તેવો મહિનો આપણે લાવી શકીએ એન્જોયમેન્ટ કરી શકીએ
એવું આ કંપનીનું ગઈકાલની મીટિંગનો આખું અંદરથી તારણ નીકળી શકે. જો એને મેં તો નીતિનને કાલે સાંજે જ કહી દીધું કે આમાં કશું જ વિચારવાનું નથી, મેક્સિમમ લોકોને ટીમ મેનેજર બનાવવાના. બરાબર, મેક્સિમમ લોકોને ટીમ મેનેજર બને એટલે પોતે સિનિયર ટીમ મેનેજર બને. આટલું જો કામ આ મહિનામાં કરી જાય તો હેલીમાંથી તમે અઢળક પૈસો આ જ મહિનામાં મેળવી શકો. જે ડાયરેક્ટર નહીં મેળવી શકે, જે સિનિયર ડાયરેક્ટર નહીં મેળવી શકે, એટલા પૈસા કંપનીએ આ વખતે સિનિયર ટીમ મેનેજરને આપી દીધા છે. અચ્છા, હવે આની અંદર પોતાનું લોગિન જે કરવાનું છે, ન્યુ ફ્રેશ લોગિન, એમાં વધારે પૈસા મળે એ કેવી રીતે? હા, હવે કઈ કરવાનું નહીં લે, આપણી પોઝિશન જોઈને આપણે લોકોએ આપણા ઘરનો આઈડી ફરી પાછો નવો ક્રિએટ કરી નાખવાનો. બરાબર, નવો ક્રિએટ કરીને એ નવા આઈડી ને નીચે 3 જણને નવા ક્રિએટ કરવાના કે એ 3 ને લઈને એને આ હેલીમાં જિંદગીભર આગળ વધવાનું છે. કરેક્ટ. સમજો જનવરી પછીના જેટલા લોકો નવા લોગિન થયા છે એ બધા એક્ટિવેટ માનવામાં આવશે. હા, આ પહેલા તો આપણે પોતાનો એક નવો લોગિન લીધો હોય ને એની નીચે આપણે 3 નવા લોકોને લોગિન કરવાનું, A, B ને C, અને A અને B ને C ને આ 3 ને આપણે આજ મહિનામાં સિનિયર ટીમ મેનેજર બને એટલી મદદ કરવાની. બરાબર, સમજ્યા? હા, હિતેશ સર, હવે રાજુભાઈ પોસ્ટ યોગેશજી, યા જે નવું લોગિન છે ને તો એક વખત કંપનીમાં વાતચીત કરી લેજો. જેનું વન ટાઈમ પેમેન્ટ આવ્યું હશે જે આઈડી માં, એ બીજું લોગિન નહીં કરી શકે. 2 માંથી એક આઈડી બ્લોક થઈ જશે. સરજી, આપણે બધી આઈડી ને બ્લોક થવા દેવાની. આપણે જે આજથી જે નવી આઈડી થાય ને એમાં જ પેમેન્ટ લેવાનું. ના, એમાં તમારો કયો આઈડી બ્લોક થશે એ કંપની કહે નહીં. એવું? યસ, જે કોઈ પણ કામ કરવું હોય તો કંપનીમાં ડાયરેક્ટ પહેલા પૂછી લેવાનું. અમે લોકોએ તો 15 ને 20 આઈડી રાખેલી છે. હા, તો એ તો પછી શું થશે ખબર નહીં, કારણ કે કંપનીની અંદર જે પાન કાર્ડ આપવાનું હોય છે આપણે, બરાબર છે? કંપની એ તો લોકો લીડર લોકો કહે છે, બાકી મારી વાત પ્રમાણે કંપનીને તો મેઇન મોટો છે એના ડિવાઇસ ને સેલ કરવાનો. પછી એક નામથી 10 ડિવાઇસ લે કે 15 ડિવાઇસ લે. આજે જે માણસ સેન્ટર ખોલવાનો એ તો 25 ડિવાઇસ બી લે. એક એકાઉન્ટ માંથી લઈ શકો છો ને? એક એકાઉન્ટ માંથી લઈ તેને થોડો ફાયદો થાય. એને નીચે એકાઉન્ટ ખોલીને લઈ તો એને ફાયદો થાય ને. ટીમ મેનેજર બનવાનો હોય ને એક એકાઉન્ટ માંથી લેવાનો હોય તો કઈ રીતના ટીમ મેનેજર બને? ઓકે, વાંધો નહીં, તમે કંપનીમાં વાતચીત કરી લેજો. હું એ કરેલી છે એટલે લીગલ. કારણ કે આમાં દિનેશ મિશ્રાનું પણ કઈ નહીં ચાલે કંપનીમાં, કારણ કે હું એ વાત લીગલ કરેલી છે. એટલે અત્યારે બ્લોક નહીં કરે, અત્યારે લોકો બ્લોકિંગમાં નહીં કરે, પણ ફ્યુચરમાં કદાચ કોઈ એવી ઘટના ઘટે તો એ લોકો બ્લોક કરવાના ચાન્સીસ છે. ફ્યુચરમાં કરી શકે છે લીગલ, કોઈ પ્રોબ્લેમ એમને ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ તરફથી આવે તો. બાકી અત્યારે ચાલશે. એટલે બને તો આપણે પ્રચાર તેવો જ કરવાનો, રાજુ, આપણે પ્રચાર તેવો જ કરવાનો કે આપણે એક પાન કાર્ડ એક આઈડી ચાલે છે, આપણે મલ્ટિપલ આઈડી કરવાના નથી. જે આપણે લોકો સમજીને જે કર્યું છે અત્યાર સુધી એ બધું બેકગ્રાઉન્ડ ભૂલી જાઓ. પણ હવે આનો એક રસ્તો તમને બતાવી શકું છું. હા, જયારે લોગિન કરીએ ને તો એનું કેવાયસી કદાપી નહીં કરવાનું જ્યાં સુધી એનું પે આઉટ ના મળે. એ તો અમે પહેલેથી જ કરીએ. ગુજરાતી તો ચેમ્પિયન એમાં. પૈસા આવવાના તો જ અમે બી કેવાયસી કરીએ. હા, તો કેવાયસી કરો, ત્યાં સુધી કરવાનું જ નહીં. એવું કે આઈડી લાખીએ ત્યારે પાન કાર્ડ બી નહીં લાખીએ, કઈ જરૂર નહીં મળે. હા, કઈ જરૂર નહીં. હા, એ લોકો ખાલી એ લોકોનું કંપનીનું મેઇન કામ છે ઈમેલ પર ચાલે. ઈમેલ ને મોબાઈલ નંબર, એને કંપનીને જોઈએ છે અલગ અલગ મેલ. આપણી જે આઈડી, રાજુભાઈ, જે આઈડી એક્ટિવ છે ને એને તમે ટિકિટ જનરેટ કરીને કેન્સલ કરાવો ને તો 3 થી 4 દિવસની અંદરમાં જ એ આઈડી ઓટોમેટિકલી આપણે બંધ કરાવી શકીએ, જે મેં કરાવી હતી. હા, એટલે એનો કોઈ ઇસ્યુ નહીં. પેલો કે ને કે લાઈવ નહીં રાખવાની, તો આગળ જતા કઈક ઇસ્યુ બની શકે એમ. ને એ જયારે એ લોકો આપણે લોક કરે ને ત્યારે આ ભાઈએ જે કીધું ને કે કંપની ગમે તે આઈડી લોક કરી શકે એવું નહીં. એ આપને પૂછવામાં આવશે કે તમારે મેઇન આઈડી કઈ ચાલુ રાખવી છે. પૂછવું જ પડે, નહીં તો કંપની પર ક્લેમ થાય. પછી કહે કે ભાઈ આટલી આઈડી તમારી બંધ થશે એમ. કારણ કે એવું અમે ધન્વંતરીમાં થયું અમારે હાથે, તો દરેક લીડરને પૂછવામાં આવ્યું
કે તમારી 3 આઈડી છે, તમારી કઈ આઈડી ને એક્ટિવ રાખવી છે મેઇનમાં. એટલે એમને કોઈને સેલ પણ કરી શકીએ તે સમય દરમિયાન આપણે કોઈ ફોર્મ બનાવ્યું હોય ને તો તેના નામ પર ટ્રાન્સફર બી કરી શકીએ. હા, અને કાલે મીટિંગમાં બી કીધું છે ને, ડિવાઇસ બી તમે 3 મહિનામાં બીજાના નામે ટ્રાન્સફર કરી શકો. હા, એ હા, જ ને, 3 બીજી ગાડી કોઈ સેલ કરી શકે. આ મારી પાસે હમણાં 5 ડિવાઇસ છે, બરાબર. હવે મારે 5 ડિવાઇસમાં મેં ટેન્શનમાં હતો કે મારે તો 5 ડિવાઇસમાં મારા મેલ સેટ હું કોઈને આપું તો એ ભાઈ ઓરા કાઢવાનો એટલે એ કેવી રીતના વાપરશે, એનું નિરાકરણ કાલે મને મીટિંગમાં એમને મળી ગયું કે ભાઈ તમે એક ફોર્મ છે ક્રિએટ કરો અને કયા નામને ડિવાઇસ ટ્રાન્સફર કરવાનું તે અમને કહેવો. અત્યારે ફ્રીમાં થશે ને ટૂંક સમયમાં ડિવાઇસ ટ્રાન્સફર કરવાના પૈસા લેવામાં આવશે, એવું રામ મિશ્રાએ કાલે મીટિંગમાં જણાવ્યું જ છે. હા, રામેશ ડિવાઇસ ટ્રાન્સફર પહેલેથી જ થાય છે. ના, એ અમને નહીં ખબર હતી, આ તો ગઈકાલે ખબર પડી. શું વાત છે? વિધિન ફર્સ્ટ ડે. હા, વિધિન પણ ફર્સ્ટ ડે. આમાં શું થતું હતું? હાઇલાઇટ નતું કર્યું. આમાં શું થતું હતું કે ઇન્ડિયામાં ડિવાઇસ વધારે ટ્રાન્સફર થવા માંડ્યા હતા, એટલે કંપની 90 ડેઝ લાવી, બાકી કોઈ ટાઈમ અચ્છા. લિમિટ નથી. એટલે કંપનીનો પ્લાનિંગ એવો છે કે તમે એડવાન્સમાં પણ ડિવાઇસ લઈને તમે પછી સેલ કરી શકો છો. એ કઈ ખબર નહીં.